राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में वासा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा मेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। करुणा कर कष्ट हर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा कर कष्ट हर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर की दवा तुम्हारे पास है, दर की दवा तुम्हारे पास है, ये जिंदगी दया की भीग मांगती, जिंदगी भरा भीग मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या हम ही सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया अर्पण। मांगो तुझसे क्या हम ही सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती। मन में बासा मोहन तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुनो गान करे छारी बिना तान। वेद तेरी नाम गाए संत करे गान, वेद तेरी छारी बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुनो गान करे छारी बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुनो गान करे छारी बिना तान। भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरी द्वार करता है भगवान। अरे भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरी द्वार करते हैं उपकार। अरे दास व्यास तेरी गाय आरती, दास व्यास तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर मोर आरती। उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधे 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 निताई गौर हरिवाल निताई गौर हरिवाल गौर हरिवाल निताई गौर हरिवाल निताई गौर हरिवाल गौर हरिवाल निताई गौर हरिवाल 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 ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण तिनेर स्मरणे হয় বিঘ্ন বিনাশন অনাশে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ সেই মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার আশীর্বাদ বস্তু নির্দেশ আর নমস্কার শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম নম্বর শ্লোক থেকে তৃতীয় নম্বর শ্লোক পর্যন্ত তিনটি শ্লোকের দ্বারা শ্রীমদ্ ভাগবতের মঙ্গলাচরণ করে গিয়েছেন। মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক হলো জন্মায়েসো যতজন্মায়াদি তরতো স্টার্তে সবিদ্যো সরাটো তেজো तेन ब्रह्मा हृदयत आदि कवये मज्जन्ति यं सूराय तेजो वारी यथार विनिमय यत्रोति सर्गमीश धामिना श्रीर सदा निरर्थ कुहकं सत्यं परम धीमहि। এই একটি শ্লোকের মধ্যে সমস্ত শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের শ্লোকের অর্থ লুকিয়ে আছে। এই একটি শ্লোককেই বলা হয়েছে এটি ব্রহ্ম গায়ত্রী শ্লোক। কারণ আমরা যখন ব্রহ্ম গায়ত্রী উচ্চারণ করি তখন সেখানে ধীমহি শব্দ ব্যবহার করি। আমরা সব যখন গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করি তখন প্রচোদয়াৎ শব্দ পাঠ করে থাকি। প্রচোদয়াতের যে অর্থ এখানে তেন ব্রহ্ম তেন শব্দ তাই অর্থ। তাই বললেন এটা গায়ত্রী মন্ত্রের স্বরূপ শক্তি।
এখানে সুখদেব গোস্বামী পাদ বা ব্যাসদেবজি তারা কি করেছেন? সত্যের বন্দনা করে গিয়েছেন। সত্যের মতো ধর্ম নাই, আর মিথ্যার মতো পাপ নেই, তাই তো সত্যের বন্দনা করে গিয়েছেন। সত্যম পরম ধীমহি বলেছেন। সত্যব্রত সত্য পরম ত্রিসত্য সত্যস্য যোনি নিহিতশ্চ সত্য সত্য সত সত্যামৃতম সত্যেনে এবং সত্যম আত্মানতম শরণম প্রপদ্যে। সত্যেরই বন্দনা করে গিয়েছে। এই জগৎটা মিথ্যা, একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। যাহা সত্য তাহার কোনো বিনাশ নেই, ধ্বংস নেই। তাই বললেন জগৎ মিথ্যা, ভগবৎ সত্য, ভগবান স্বয়ং সত্য। এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে সত্যের বন্দনা করেছেন কেন? বলেন আমি যদি রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করি, তাহলে সেই সম্প্রদায়ের লোক মনে করবে যে এই ভাগবতটা আমাদের সম্প্রদায়ের গ্রন্থ, এটা আমাদের সম্প্রদায়ের, দেখো ইষ্টদেবের নাম দেওয়া আছে। তাই যাতে কোন সম্প্রদায় দাবি করতে না পারে, এর জন্যই তিনি সত্যম পরম ধীমহি বলে বন্দনা করে গিয়েছেন। ঈশ্বর সত্য, জগৎ মিথ্যা, তার প্রমাণ দেখাচ্ছেন। কংস ভয়ে ভীত হয়ে সমস্ত দেবগণ যখন ক্ষীরসাগরে গিয়েছিলেন, তখনও তারা সত্যেই বন্দনা করেছিলেন। কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভে ভগবান সে আবির্ভাব হওয়ার জন্য তারা দেবকীর গর্ভস্তুতিতে সত্যেরই আরাধনা করেছিলেন, ভগবানকে সত্য বলে আহ্বান করেছিলেন। যাই হোক, আমরা সেই মঙ্গলাচরণ আস্বাদন করলাম। দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবয় অতরৌ পরম নির্ম শরণাং সতম বেদং বস্তুম অতরৌ বস্তু বিসাদং তপত্রায় মূলম শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতি কিংবা পরিশ্বরঃ সদ্ধম হৃদয় রুহইতি অতরৌ পৃথিবী শুশ্রূষি তৎক্ষণাঃ। বললেন এই যে ভাগবতটা রচনা করা হয়েছে, এটা কাদের জন্য ভাগবত? বললেন যিনি মাৎসর্য শূন্য তাদের জন্য। মাৎসর্য কাকে বলা হয়? অন্যের উৎকর্ষ সহ্য করতে যারা পারে না, তাদের মনে যে ভাব উদয় হয়, সেটাকে মাৎসর্য ভাব বলা হয়। তাই মাৎসর্য শূন্য যারা সাধু সন্ত মহাত্মা আছেন, তাদের জন্যই ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করে গিয়েছেন। আচ্ছা, মাৎসর্য সম্পর্কে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমাদের এখানে তুলে ধরেছেন। অন্যের উৎকৃষ্টকে সহ্য না করাকে মাৎসর্য বলা হয়, এটা সত্যি। যতক্ষণ আপনার হৃদয়ে মাৎসর্য থাকবে, ততক্ষণ আপনি সাধন ভজনে উন্নতি লাভ করতে পারবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার হৃদয়ে মাৎসর্য থাকবে, ততক্ষণ আপনি ভগবান পাদপদ্ম লাভ করতে পারবেন না। তাই তো মাৎসর্যটা খুব খারাপ বস্তু। কিন্তু দেখা গেল সাধন ভজনের ক্ষেত্রে যদি কেউ কারো প্রতি মাৎসর্য প্রকাশ করে, তাহলে তার ক্ষতি হয় না, বরং লাভবানই হয়ে যায়। সাধন ভজনের ক্ষেত্রে মাৎসর্য করলেও সে ভগবান পেয়ে যায়, এই বড় আশ্চর্যকর। আচ্ছা, সাধন ভজনের ক্ষেত্রে মাৎসর্য বলতে কিরকম? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মনে করেন আপনার সমবয়সী কোনো বন্ধু
আপনিও সাধু হয়েছেন, উনিও সাধু হয়েছে। তো উনি কি করেন, একাদশী দিন সারা বেলা সারাদিন জল পর্যন্ত গ্রহণ করেন না, সন্ধ্যার পরে একটু ফলমূল জল আহার করে বিশ্রাম করে। ওটা দেখে আপনার মনে একটা মাৎসর্য আসলো। আমি তো সকাল 8টা থেকে খেতে শুরু করে দিই, আমি একাদশী দিনেও 11 বার খাই, আর আমার বন্ধু সারাদিনের মধ্যে কিছু খায় না থেকে যায়, তাহলে আমিও এই একাদশী নির্জলা করব। বন্ধু যখন 12 ঘন্টা থাকে, আমি 24 ঘন্টা থাকবো। মাৎসর্য, অন্যেরটা দেখে সহ্য হচ্ছে না, তাই আপনি সংকল্প করলেন আমি আবার 24 ঘন্টাই থাকবো। থাকলেন 24 ঘন্টা, পরের দিন সকালবেলা আপনি পালন করলেন, এতে মাৎসর্য হলো না, এতে ভগবানের কৃপা হয়ে গেল। কারণ এটা ধর্ম। ধর্মের ক্ষেত্রে যদি কেউ একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে, ভজন করে, তাহলে সেটা মাৎসর্যের মধ্যে পড়ে না। অমুকের 3 তলা বিল্ডিং হলো, আমার 1 তলা জলছে ভিতর, ওটা মাৎসর্য। অমুকের ছেলে চাকরি পেল, আমার ছেলে চাকরি পেল না, ওটা মাৎসর্য। বুঝেছেন? কামনা বাসনা পূর্তি বিষয়ী, সংসারিক বিষয়, সেটা মাৎসর্য। কিন্তু ভগবত ভজনের দিক দিয়ে যদি কেউ করেন, তাহলে ওটা সাধন ভজনের চরম পর্যায়ে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিবে, ভগবান পাদপদ্ম লাভ করতে পৌঁছিয়ে দিবে, মাৎসর্য হইবে না। বড় সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছেন, দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আচ্ছা, আমাদের যত পর্বত আছে, সমস্ত পর্বতের রাজা আমরা বলি হিমালয় পর্বত, তাই না? আমার বিন্ধ্যাচল, বিন্দু পর্বতকেও পর্বতের রাজা বলা হয়। এই বিন্দু পর্বতের কারণেই আমাদের পৃথিবীকে 2 ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এত উঁচু লম্বা বিন্দু পর্বত যে এই পারে ওদিকে সূর্য গেলে এই দিক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আর এইদিকে সূর্য আসলে ওই দিক অন্ধকার। বিন্দু পর্বত। তো পর্বতে পর্বতে আগে সভা হইতো, সভা, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে পর্বতরা যেতেন। কারণ সেই সময় পর্বতের পাখা ছিল, পর্বতের মূর্তিমান, মূর্তিরূপ ধারণ করতে পারতেন, মানুষের মতো রূপ ধারণ করতে পারতেন। তো হিমালয় পর্বত, হিমাচল পর্বত, তিনি যেখানেই যান না কেন সেখানে গিয়ে খুব বুক ফুলিয়ে দাপটের সহিত বসেন, দাপটের সহিত কথা বলেন। বুঝেছেন কেন? এই জানিস, আমার মেয়ের জামাই দেবাদিদেব মহাদেব। কারো মেয়ের জামাই যদি খুব বড় অফিসার হয়, খুব উচ্চ পদস্থ, তাহলে তার একটু অহংকার আসে, অভিমান আসে। তো মহাদেবে কে মেয়ের জামাই রূপে পাওয়াতে হিমাচল পর্বতের বড় অহংকার। কেউ কোনো কিছু বললে, কোন সভাতে গেলে, কারোর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা, ঝগড়াঝাটি, কথা কাটাকাটি, তুই জানিস কার সঙ্গে কথা বলছিস? হ্যাঁ, আমার মেয়ের জামাই মহাদেব, খবরদার কথা বলতে, নাহলে এখনই শেষ করে দিবে, সংহার কর্তা মহাদেব। আচ্ছা, একটা কথা যদি 1 বার 2 বার আপনি শুনেন সহ্য হয়, কিন্তু বারবার প্রতিটি সভাতে গিয়ে, প্রতিটি অনুষ্ঠানে গিয়ে, প্রতিটি উৎসবে গিয়ে যদি এই কথা বলে, তাহলে সহ্য করা যায়? এসে গেল বিন্ধ্যাচল পর্বতের মনে মাৎসর্য। একদিন তো রেগে গেছেন বিন্ধ্যাচল পর্বত, উনিও তো পর্বতের রাজা। আরে আপনার মেয়ের জামাই মহাদেব হয়েছে, তো কি হয়েছে? সব জায়গায় গিয়ে খালি এইভাবে ইয়ে করে, রেগে গেছেন। হিমাচলে পর্বত বলছেন, দেখি এইরকম একটা মেয়ের জামাই বানিয়ে দেখা, তবে বোঝা যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমিও একটা মেয়ে জন্ম দিব,
আমার মেয়েকে এমন জায়গায় বিয়ে দিব, তোমার মেয়ের জামাই এসে আমার মেয়ের জামাইকে প্রণাম করবে, তোমার মেয়ের জামাই এসে আমার মেয়ের জামাইয়ের ভজন করবে। মাৎসর্য, তাই না? এসে গেল মনের মধ্যে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওরকম একটা মেয়ে বানিয়ে দেখা, মেয়ের জামাই বানিয়ে দেখা। বিন্ধ্যাচল পর্বতের রাগ হয়ে গেল। সবার থেকে উঠে গিয়ে তিনি তপস্যায় বসে গেলেন। আরম্ভ করলেন ঘোর তপস্যা। তপস্যা আরম্ভ করেছে ব্রহ্মার তপস্যা আরম্ভ করেছেন। ব্রহ্মা তখন কি করবে? তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উপস্থিত হয়ে বলছেন, ওগো, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি, অতএব তুমি আমার কাছে বর চাও। তুমি যাহা বর চাইবে আমি তোমাকে তাহাই দিব। বিন্ধ্যাচল পর্বত বলছেন, আমাকে এমন একটি কন্যা সন্তান দেন, আর এই কন্যার সঙ্গে এমন এক পুরুষের বিবাহ হইবে যাকে মহাদেব এসে প্রণাম করবে, যার চরণে মাথা ঠুকবে, যার ভজন মহাদেব করবে। এইরকম একটা মেয়ে আর মেয়ের জামাই আমি চাই। ব্রহ্মার তো মাথা ঘুরে গেছে, বাবারি। মহাদেব হলেন দেবাদিদেব মহাদেব, তিনি তার ভজন করবে, তার চরণে মাথা টুবে, এমন মেয়ের জামাই তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নেই। একমাত্র অনাদির আদি গোবিন্দই আছেন, আর তো কেউ নেই। মহাদেব তো গোবিন্দের ভজন করে, মহাদেব তো রাম নাম জপ করেন, পঞ্চমুখে রাম নাম জপে ত্রিপুরারি। মহাদেবের এমনই মহিমা। কিন্তু আমাদের কিছু কিছু শিবপুত্র দেবনাথের বংশধরেরা আছেন, এরা মহাদেবকে স্বয়ং ভগবান বলে পূজা করে। এদের কুসংস্কারটা এখনো গেল না। তারা জানে না যে মহাদেবও কৃষ্ণের ভজন করেন, অতএব আমিও কৃষ্ণের ভজনই করি। এটা তারা বুঝে না। তারা কুসংস্কারের গাইড বেঁধে বসে আছে। যাই হোক, সেই দিকে যাচ্ছি না। কুলে তাকে কি করিবে? যদি সাধন ভজন না করো, নরকে পরে মজবেন। জন্মগ্রহণ করার পরে কি বলে? আমি রুদ্রজ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বউ হতে পারে নাই। ব্রাহ্মণের কাজ করলে তো ব্রাহ্মণ। যদি ব্রাহ্মণের কাজই করতে না পারলেন তো কিসের ব্রাহ্মণত্ব হবে? ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণ। চার ভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। দেবাদিদেব মহাদেব তিনি এসে প্রণাম করবে, তাহলে কৃষ্ণই একমাত্র। তো কৃষ্ণকে যদি মেয়ের জামাই রূপে পেতে হয়, তাহলে রাধা রানীকে তিনার কন্যা রূপে পাঠাতে হবে। এত আরেক জ্বালা পর্যন্ত পড়ে গেলেন। তপস্যার ভাবটা দেখেন কিভাবে। ব্রহ্মা অনেকক্ষণ চিন্তাধারা করলেন, চিন্তা করে এবার সিদ্ধান্ত করলেন কি, তাহলে রাধা রানীকে তোমার কন্যা রূপে পাঠাবো। আচ্ছা, আমরা সবাই জানি কীর্তিদা নন্দিনী হলেন রাধা রানী, বিষভানু মহারাজের কন্যা হলেন রাধা রানী, তাই না? কোথায় কি শুনেছেন বিন্দু পর্বতের কন্যা রাধা রানী? শুনেন নাই। সব জায়গাতে শুনেছেন কীর্তিদা নন্দিনী রাধা রানী, বিষভানু নন্দিনী রাধা রানী। এই তো কোন এক কল্পে, কোন এক মন্বন্তরে, কোন এক যুগে এই
বিন্দু পর্বতের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তাকে বরদান দিলেন, যাও রাধারানী তোমার কন্যা রূপে জন্ম নিবে, রাধারানীকে কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হইবে, আর মহাদেব এসে মহাদেব কৃষ্ণকে প্রণাম করবে। এবার কি করা যায়? ব্রহ্মা তখন যুগমায়াকে বললেন, হে যুগমায়া, তুমি এক কাজ করো, ওই বিশ্বভানু মহারাজের স্ত্রীর নাম হলো কীর্তিদা বা কলাবতী, তার গর্ভেতে একটি কন্যা সন্তান এসেছে ওই রাধারানী, সেই সন্তানকে তুমি যুগ বলে আকর্ষণ করে নিয়ে বিন্দু পর্বতের স্ত্রীর গর্ভে স্থাপন করো। যেভাবে দেবকীর গর্ভ হইতে যুগমায়া গর্ভকে আকর্ষণ করে নিয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেছিলেন, যার দ্বারা সংকর্ষণ বলরামের জন্ম হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে কীর্তিদার গর্ভ থেকে সেই সন্তানকে আকর্ষণ করলেন, আর করে নিয়ে বিন্দু পর্বতের স্ত্রীর গর্ভেতে স্থাপন করে দিলেন। এই যে ভাদ্র মাস শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথি, আগামী করলেই তো, আগামীকালকে সেই তিথি পড়েছে, আগামীকাল এই তিথিতে শ্রীমতী রাধারানী বিন্দু পর্বতের কন্যা রূপে আবির্ভাব হয়েছিলেন। আচ্ছা, এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় কংসের কারাগারে অবতীর্ণ হলেন, আর রাধারানীকে কৃপা করার জন্য তিনি গোকুলে গেলেন, তাই না? 15 দিন আগেই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী গেল, আর এখন আগামী করল হলো রাধাষ্টমী। তো কংস মহাশয় কি করেছিলেন? পুতনা নামক এক ধরনের মহিলা ছিল, এক জাতি রাক্ষসনী, এদের কাজ হলো শিশু হত্যা করে ঘুরে বেড়ানো। পুতনা রাক্ষসনীদেরকে বললেন, যারা সাধারণ শিশু তাদেরকে তোমরা স্তনের মধ্যে কালকুট বিষ মাখিয়ে খাওয়িয়ে হত্যা করো, আর যারা অসাধারণ শিশু এদেরকে ধরে নিয়ে আমার কাছে আসো। তো এক পুতনা তো নন্দালয়ে গেলেন গোকুলে কৃষ্ণকে মারার জন্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 6 দিন বয়সে তাকে মেরে দিলেন। আরেক পুতনা উনি বিন্ধ্যাচল পর্বতে চলে গিয়েছেন, আর বিন্ধ্যাচলের পত্নী থেকে যে রাধারানী উৎপন্ন হয়েছে, সেই সদ্যজাত কন্যাকে তুলে আকাশ মার্গে উঠে গিয়েছে। দেখে ফেললেন বিন্ধ্যাচলের পত্নী, দেখে চিৎকার করছেন, দেখো দেখো আমার সন্তানকে রাক্ষসনী নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমার সন্তানকে রাক্ষসনী নিয়ে চলে যাচ্ছে। সেই সময়ে তিনাদের পুরোহিত ছিলেন বাড়িতে জাতকর্ম সংস্কার করানোর জন্য, তিনি তখন রাক্ষস নিধন মন্ত্র মেরে দিলেন। যখন রাক্ষস নিধন মন্ত্র মারলেন, তখন ওই পুতনার গায়ের মধ্যে আগুন লেগে গেল। ওই পুতনা আকাশ মার্গের থেকে কি করলেন? রাধারানীকে ছেড়ে দিলেন। রাধারানী পড়ে গেলেন যমুনার জলে ভাসমান একটা পদ্ম ফুলের উপরে। সদ্যজাত শিশু অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রূপ ধারণ করে তিনি ফুলের মধ্যে শুয়ে আছে। যমুনার জল দিয়ে সেই পদ্ম ফুল ভাসতে 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 আসতে লাগলো। এদিকে শ্রীধাম বৃন্দাবনের 84 কোটি ব্রজমণ্ডলে রাবেল নামে একটি গ্রাম আছে, যে গ্রামে বিশ্বভানু মহারাজ রাজা ছিলেন, রাজত্ব করতেন। এই বিশ্বভানু মহারাজ গোকুলেরও রাজা ছিলেন। তিনার স্ত্রী কলাবতী বা কীর্তিদা সকালবেলা যমুনায় স্নান করতে গিয়েছেন। স্নান করতে গিয়ে দেখেন 10 দিক আলোকিত করে এক অপূর্ব সুন্দরী একটা ফুল আসতেছে। আচ্ছা, সেই ফুলটা যখন গিয়ে সাঁতার দিয়ে ধরে নিয়ে আসলেন, তখন দেখেন তার মধ্যে এক সদ্যজাত শিশু শয়ন করে আছে।
দেখে বুঝতে পারে আরে এ তো আমারই কন্যা, আমার গর্ভে যে কন্যাটি এসেছিল আমি স্বপ্নে যাকে দেখতে পারতাম এ তো সেই কন্যা। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে নিয়ে আসলেন, আর তুলে নিয়ে এসে তিনি লালন পালন করে বড় করলেন। তাই তো কীর্তিদা নন্দিনী, তাই তো রাধারানী হয়ে গেলেন বিশ্বভানু নন্দিনী। আগামী করল সেই রাধারানীর আবির্ভাব তিথি বা রাধা অষ্টমী বা রাধিকা জয়ন্তী তিথি বলা হয়। 1,00,000 ব্রত করলে পরে যেই ফল পাওয়া যাবে, একটা রাধা অষ্টমী ব্রত করলে পরে সেই ফল পাওয়া যায়। যারা রাধা তত্ত্ব জানে না তারা দুপুর 12টা পর্যন্ত রাধাষ্টমী ব্রত থাকে। 12টার পরে অভিষেক করে তারা অন্ন ব্যঞ্জন পিঠাপানা পরমান্ন দধি ছানা খেতে শুরু করে দেয়। এটা আমাদের মহাজনগণের সিদ্ধান্ত নয়। ব্রত কখনো অর্ধ দিবস হয় না, ব্রত পূর্ণ দিবস পালন করিতে হইবে। এবং আগামী পরশুদিন ভারতের টাইম অনুসারে সকাল 9টা সূর্যোদয়ের পরে সকাল 9:32 মধ্যে পারণের বিধান দেওয়া হয়েছে। তাই যে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা অর্ধ দিবস রাধাষ্টমী ব্রত করেন তাদের কথা শুনতে যাবেন না, কারণ এটা সুসিদ্ধান্ত নয়, এটা মহাজন জনগত স্বপন্থা নয়, এটা তাদের একটা গুরু পরম্পরার কথা। তারা তাদের গুরু পরম্পরায় কি পালন করলো কি না করলো সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। পাপ পুণ্য যে যা করে তাই সে ভোগ করবে। আমার দেখার বিষয় হয়েছে যেহেতু আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শুধু গৌড়ীয় বললে হবে না, ব্রহ্ম মাধবাচার্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ে 9টি জয়ন্তী ব্রতের কথা বলে গিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রাধার জন্মাষ্টমী, বামন দ্বাদশী, নৃসিংহ চতুর্দশী, শিবরাত্রি, রামনবমী, গৌরাঙ্গ জয়ন্তী, নিত্যানন্দ জয়ন্তী, অদ্বৈত জয়ন্তী। তাই এই 9টি জয়ন্তী ব্রত আমাদের মহাজনগণ করে গিয়েছেন, তারা উপদেশ করে গিয়েছেন। এটাই মহাপ্রভুর মত, এটাই মহাপ্রভুর পথ। যদি বিন্দু পর্বতের ওখানে মাৎসর্য থাকত তাহলে কি তিনি রাধারানীকে কন্যারূপে পেতেন? পেতেন না। তাহলে কি তিনি ভজনে সিদ্ধি লাভ করতে পারতেন? পারতেন না। তাই সাধন ভজনে যদি কেউ একজনের দেখা দেখে আরেকজনে করে সেটা মাৎসর্য হয় না, মাৎসর্য হয় না। শাস্ত্রে বারবার আমাদেরকে বলছেন যৎ যৎ আচরিতম শ্রেষ্ঠম তদনম অনুবর্ততে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করে যান তুমিও তাহাই আচরণ করো, তাহাই আচরণ করো। এতেই তোমার মঙ্গল হবে, এতেই তোমার কল্যাণ হবে। তাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমাদের 64 মহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, অষ্ট কবিরাজ, 6 গোস্বামী, তাদের যে মত, তাদের যে পথ, এটা তো আমাদেরকে মেনে চলতে হবে, তবেই তো আমরা গৌরীয়। যদি আমাদের মহাজনের মতই আমরা মানি না তো কিসের গৌরীয় হলাম আমরা? নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলছেন ব্রজজনার যেই মত তাতে হও অনুরত। বৃন্দাবনের ব্রজজনের যেই মত তাতে তুমি অনুরত হও। তাই ব্রজের থেকে এই ব্রত সম্পর্কে অনেক অনেক পঞ্জিকা বেরিয়েছে। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত, হরিভক্তি বিলাস আদি গ্রন্থ সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে ব্রত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম 100 বার উচ্চারণ করলে যেই ফল পাওয়া যায়, রাধার নাম উচ্চারণ করলে একবার সেই ফল পাওয়া যায়। রামের নাম 300 বার উচ্চারণ করলে যেই ফল পাওয়া যায়, রাধা নাম একবার উচ্চারণ করলে সেই ফল পাওয়া যায়।
ভগবান বিষ্ণুর নাম 30,000 বার উচ্চারণ করলে যেই ফল পাওয়া যায়, 30,000 নয়, 3 লক্ষ, 3 লক্ষ বার উচ্চারণ করলে যেই ফল পাওয়া যায়, রাধা নাম উচ্চারণ একবার করলে সেই ফল পাওয়া যায়। আমাদের ক্রমদীপিকা নামক একখানা গ্রন্থ আছে। কার নামের চাইতে কার নামের মহিমা বেশি, কার ব্রতর চাইতে কার ব্রতের মহিমা বেশি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত করে আপনি যে পুণ্য ফল লাভ করেছেন, রাধাষ্টমী ব্রতের দ্বারা তার থেকেও 100 গুণ বেশি পুণ্য ফল লাভ করতে পারবেন। এইভাবে শাস্ত্রে বর্ণন করে গিয়েছেন। তাই আগামী করল যেহেতু শ্রী শ্রী রাধাষ্টমী ব্রত, তাই রাধাষ্টমী ব্রতের দিন পঞ্চ রবিশস্য গ্রহণ করতে নাই, দানও করতে নাই। ধান থেকে উৎপন্ন যত প্রকার দ্রব্য, গম থেকে উৎপন্ন যত প্রকার দ্রব্য, জব থেকে উৎপন্ন যত প্রকার দ্রব্য, পঞ্চ রবিশস্যের অন্তর্ভুক্ত যত প্রকার দ্রব্য, কিচ্ছু কাউকে দান করবেন না, নিজেও গ্রহণ করবেন না, অন্যকে খাও বলেও আপনি বলবেন না। কারণ আপনার সারা জীবনে আপনি 1 লক্ষ একাদশী ব্রত করতে পারবেন না। সারা জীবন কেন, আপনি যদি 10 বার মনুষ্য জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসেন, পরপর 10 বার যদি মনুষ্য জন্ম নিয়ে আসেন, তথাপিও আপনার জীবনে আপনি 1 লক্ষ একাদশী ব্রত করতে পারবেন না। তাহলে অথচ রাধারানীর জন্মাষ্টমীতে একটা ব্রতের দ্বারাই আপনি সেই পুণ্য ফল লাভ করতে পারেন। আমাদের এমন একটি শুভ সময়ে আমরা এসেছি, ঠিক আছে? গতকালকে গেল বলদেব জয়ন্তী, আজকে ললিতা সখীর জয়ন্তী, মানে গতকালকে বলরাম আবির্ভাব তিথি ছিল, আজকে ললিতা সখীর আবির্ভাব, আর আগামী করল রাধারানীর আবির্ভাব তিথি। এই 3টা দিনই অত্যন্ত শুভ। অধিবাস দিনও আমাদের ভালো দিনটা ছিল। আজকের ভাগবতের প্রথম দিবসের প্রথম অধ্যায়ে 1 নম্বর শ্লোক, সেটাও শুভ দিন করেছে, আগামী করল তাই। এই যে রাধা তত্ত্ব, এই রাধা তত্ত্ব জানতে গেলে আগে কৃষ্ণ তত্ত্ব জানতে হবে। যদি কৃষ্ণ তত্ত্ব কেউ ভালোভাবে না জানে, তাহলে সে রাধা তত্ত্ব জানতে পারবে না। কারণ কৃষ্ণ তত্ত্ব হইতেও রাধা তত্ত্ব আরো গুরুতর, অত্যন্ত ঘোর। এই রাধা কৃষ্ণের ভজন তো কেবল ব্রজ উপাসকদেরই। তাই রাধা রানীর ভজন করতে গেলে মঞ্জুরি স্বরূপে ভজন করতে হয়। গুরুদেবের দেওয়া একাদশ ভাবযুক্ত দেহ নিয়ে মঞ্জুরি স্বরূপে চিন্তা ভাবনা করেই রাধা রানীর ভজন করতে হয়। গোবিন্দের ভজন করলে আপনি গোবিন্দকে পেতে পারেন, নাও পেতে পারেন, কিন্তু রাধা রানীর ভজন করলে গোবিন্দকে পাবেন পাবেন পাবেন। একেবারে সত্য সত্য 3 সত্য করে বলছেন। শ্রী রাধিকার চরণ রেণু ভূষণ করিলে তনু অনাহাসে পাবে গিরিধারী। রাধারানীর চরণ রেণু যদি কেউ অঙ্গে ভূষণ করেন, এই যে রাধা কুণ্ডে রজ দ্বারা তিলক করা হয়, এই নিয়েও কিছু কিছু সম্প্রদায়রা আমাদের খুব কুমন্তব্য করেন, কুসিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু তারা জানে না রাধা কুণ্ডের রজের মহিমা। তারা এখনো গোপীচন্দন নিয়েই পড়ে আছেন। রাধা কুণ্ড শ্যামকুণ্ড মহাপ্রভু গিয়ে স্বয়ং আবিষ্কার করেছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পর গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু নিজে রাধা কুণ্ড তখন ধান্যক্ষেত হয়ে গেছিল, তার থেকে জল নিয়ে স্নান করেছিলেন। রাধা কুণ্ডের রস দিয়ে মহাপ্রভু তিলক করে দেখিয়ে গেলেন, ওরে তোমরা যদি রাধা রানীকে পেতে চাও, গোবিন্দকে পেতে চাও, তাহলে রাধা কুণ্ডের রস ধারা তিলক ধারণ করো। শ্রী রাধিকার চরণের রেণু ভূষণ করিলে তনু অনাহাসে পাবে গিরিধারী। কৃষ্ণকে ভজন না করলেও কৃষ্ণকে পাবে। কৃষ্ণকে দেওয়ার মালিককে রাধা রানী।
মহাজনগণ বলছেন, মহাপ্রভু যখন ধান্য ক্ষেতের অল্প জল নিয়ে স্নান করে রাধা কুণ্ডে রস দিয়ে তিলক করছেন, লোকে বলছে এ তো পাগল, নাম জানি না, আইলো এক নবীন সন্ন্যাসী, সে যে মুখে বলে রাধা রাধা রাধা, কুণ্ডের মাকে কাদা। বাস্তবে তো ওটা কাদা বলা যাবে না, এটা রাধা রানীর চরণের রেণু। যে চরণ রেণু ব্রহ্মা পর্যন্ত লাভ করতে পারেন নাই, মহাদেব পর্যন্ত লাভ করতে পারেন নাই, এত দুর্লভ ছিল তাদের জন্য। আজ মহাপ্রভু এসে আমাদেরকে সুলভ করে দিয়ে গেলেন। যে রাধা প্রেম, যে ব্রজ প্রেম, যে রাগানুগা ভক্তি, যে রাগাত্মিকা ভক্তি এত সহজে লাভ করার বস্তু নয়। আজ মহাপ্রভু এসে তাই আমাদেরকে দিয়ে গেলেন। আজ যদি মহাপ্রভু না আসতেন তাহলে আমরা ব্রজ প্রেম, ব্রজ ভক্তি, রাধা দাস্য, রাধা আচরণ আশ্রিত কিছুই জানতে পারতাম না। এই যে আমাদের রাগানুগা ভজন, ভজন তো দুই প্রকার, এক রাগ মার্গে আর এক হলো বিধি মার্গে। বিধি মার্গে ভজন করলে পার্শ্বদ দেখে আপনি বৈকুণ্ঠে যাইবেন, আর রাগ মার্গে ভজন করলে ভজন্ড নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাবেন। কিন্তু রাগ মার্গে ভজন করতে গেলে গোপীর অনুগত হয়ে ভজন করতে হবে। যদি গোপীর অনুগত না হয়ে আপনি ভজন করতে যান তাহলে আপনি কখনো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাবেন না। কারণ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী পর্যন্ত পায় নাই, আপনি আমি কোন ছাড়, অন্যের কথা কি বলবো। ভগবান শ্রী গোবিন্দ যখন নিত্যলীলা করেছিলেন, বৃন্দাবনে রাসলীলা করেছিলেন, বৈকুণ্ঠে নারায়ণের বক্ষ বিলাসী লক্ষ্মী দেবী এসেছিলেন সেই রাসে অংশগ্রহণ করার জন্য। যমুনা বলছে, খবরদার, আমি তোকে বৃন্দাবন যেতে দিব না। যদি রাসলীলা করতে চাও গোপীর অনুগত স্বীকার করে ভজন করো। গোপীর অনুগত্য স্বীকার করে তোমাকে ভজন করতে হবে, তবে তুমি রাসে যেতে পারবে। লক্ষ্মী দেবীর মনে অহংকার, আরে আমি কি সাধারণ মানুষ নাকি গোপীর অনুগত স্বীকার করব? আমি নারায়ণের বক্ষ বিলাসিনী লক্ষ্মী বলে, তাতে কি হলো? গোপীর আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে ভজিলেহ নাহি পাইবে ব্রজেন্দ্র নন্দনে। তিনি বলেন আমি ভজন করে দেখাইব। দেখো ৫,৫০০ বৎসর হয়ে গেল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্যলীলা করে নিত্যধামে চলে গেলেন, আর লক্ষ্মী দেবী এখনো বেলবনে বসে আছেন, ভজন করছেন কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য। তাই ঐশ্বর্য জ্ঞান নিয়ে ভজন করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দনকে পাওয়া যায় না। গোপীর আনুগত্য স্বীকার করে ভজন না করলে গোবিন্দকে পাওয়া যায় না। গোবিন্দকে পাওয়ার সহজ উপায় হলো গোপীর আনুগত্য। তাই গোপীকে, সমস্ত গোপীগণের শিরোমণি হলেন আমার শ্রীমতী রাধা রানী, অষ্টসখীর শিরোমণি হলেন আমার শ্রীমতী রাধা রানী, ব্রজের মুকুটমণি হলেন আমার শ্রীমতী রাধা রানী। আর তারই আবির্ভাব তিথি আগামী কল্য পড়েছে। আগামী কল্য আমরা 10:30টার সময় রাধা রানীর অভিষেক করব। অভিষেকে পঞ্চামৃত, ডাবের জল আদি ব্যবহার করা হবে। যদিও ভাদ্র মাসে দধি খাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু পঞ্চামৃততে যখন যদিটা মিশ্রিত করা হয় তখন সেটা দুঃসমহ হয় না, অন্য ক্ষেত্রে দুঃসমহ হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে, ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু দ্রব্যে নিষেধতা উঠে যায়, সেটাও জানতে হবে। তারপরে হোমযজ্ঞ হবে আগামী কল্য, যেহেতু আমরা 7 দিনের সংকল্প নিয়ে করা হচ্ছে। সেখানে আমরা চাল তিলের পরিবর্তে আমরা শামা বা সাবু, বাদাম ইত্যাদি দিয়ে ব্যবহার করে হোমযজ্ঞের আহুতি প্রদান করব। আগামী কল্য
রাধারানীর অভিষেক করার পর রাধারানীর চরণে ফুল তুলসী চন্দন অর্পণ করা হবে। রাধারানীর 108টা নাম উচ্চারণ করে 108টাই ফুল তুলসী চন্দন দেওয়া হবে। কিছু কিছু সম্প্রদায় আছে এরা রাধারানীর চরণে তুলসী পাতা দেয় না, কারণ তারা সেই রাধা তত্ত্বটাই বিশেষভাবে জানেন না। আমাদের রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের গদ্যে রাধাকুণ্ড সমস্ত বাবাজি মহারাজগণ বৈষ্ণবগণ সবাই রাধা তত্ত্ব অবগত আছেন, তাই তারা রাধারানীর চরণেও তুলসী পাতা দিয়ে থাকেন। সেই অনুসারে 108টি মন্ত্র আছে। 108টি মন্ত্র উচ্চারণ করে আমরা 108টাই তুলসী পাতা আগামী করল রাধারানীর চরণে দিই। যাদের মনে ফুল তুলসী দেওয়ার ইচ্ছা আছে বা অভিষেকের পরে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার ইচ্ছা আছে, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ফুল তুলসী নিয়ে আসবে। কালকে তো অষ্টমী আছে, তুলসী পাতা তুলতে কোনো নিষেধ নাই। অষ্টমীতে তুলসী পাতা তোলা যায়। বিশেষ নিয়ম হলো দ্বাদশী। দ্বাদশী লেগে গেলে তুলসী পাতা চয়ন করা নিষিদ্ধ, এর অপরাধ ক্ষমা হয় না। এতদ ভিন্ন অন্যত্র তুলসী পাতা তুললে অপরাধ হয় না। সূর্যোদয়ের পরেই তুলসী পাতা চয়ন করতে হয়, আবার সূর্য অস্তের আগেই তুলসী পাতা তুলে নেবেন। সূর্য অস্তের পরে তুলসী পাতা তুলতে নাই। আর মধ্যাহ্ন সময়েও তুলসী পাতা চয়ন করা নিষিদ্ধ আছে। আমাদের মধ্যাহ্নটা হলো 12 দণ্ড। যদি সূর্য উদয় সকাল 6টার সময় হয় তাহলে মধ্যাহ্ন আরম্ভ হয়ে যাবে 10টা 48 মিনিট থেকে 3টা 36 মিনিট পর্যন্ত। আপনাদের এখানে সূর্যোদয় কখন হয়? 5টায়? 5টা 40-এ হয়। যদি 5টা 40-এ হয় সূর্য উদয়, তাহলে আপনাদের 10টা 28 মিনিট থেকে মধ্যাহ্নকাল আরম্ভ হয়ে গেল। রাধারানীর অভিষেক মধ্যাহ্নকালে লেখা আছে, এই জন্য আমরা ঠিক 10:30টার সময় আমরা অভিষেক আরম্ভ করে দিব। অভিষেকের আগে একটি সংকল্প মন্ত্র আছে, পাঠ করতে হয়। অতএব যারা যারা অভিষেক করতে ইচ্ছুক তারা স্বয়ংই দুধ, দই, ঘি, মধু, ফলের রস, আখের রস, ডাবের জল অথবা মিশ্রি জল নিয়ে আসতে পারেন। কারণ প্রত্যেকে নিজ নিজ স্ব উপার্জিত অর্থের দ্বারা ক্রয় করা দ্রব্য যদি ভগবানকে দেন তবেই তো আপনি বেশি ফল পাবেন। অন্য দ্রব্য দিলে তো অন্যও সেই পুণ্যের ভাগ নিয়ে নিবে। এটা কিছু নিয়ম আছে তো। দেখবেন ব্রজধামে বৃন্দাবনে যারা মাদুকরি করে সেবা গ্রহণ করেন, প্রসাদ পান, তারা প্রতিদিন 1 লক্ষের উপরে হরিনাম করেন। কারণ যার ঘর থেকে 1 টুকরা রুটি নিয়ে খাচ্ছি তাকেও তো আমার ভজনের ভাগ দিতে হয়। যদিও মহাপ্রভু নির্দেশ আছে, যাচিয়া মাগিয়া করো উদর পূরণ, নির্জনে বসিয়া করো নাম সংকীর্তন, নিষেধ নাই। মহাপ্রভু এই কথা বলে গেছেন। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র মাধবেন্দ্রপুরীকে বলছে, হে মাধবেন্দ্রপুরী, আমার ব্রজেতে মাদুকরি করে খেলে কোনো দোষ হয় না। যাচিয়া মাগিয়া কেন খাচ্ছ না তুমি? যাচিয়া মাগিয়া খাও, এতে দোষ হবে না। কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর তো অযাচিত বৃত্ত ছিল, এই জন্য তিনি খেলেন। কিন্তু ভগবানের তো একটা প্রতিজ্ঞা, আমারই ব্রজমণ্ডলে যে আসবে সে 3 দিনের বেশি উপবাস থাকতে পারবে না, তার মধ্যে আমি খাবারের ব্যবস্থা করে দিই। তাই ভগবান স্বয়ং ছোট্ট বালকের রূপ ধারণ করে তিনি 1 ভাণ্ড গরম দুগ্ধ নিয়ে গেলেন।
পুরী গোসাই দুগ্ধ লইয়া করো তুমি পান, মাগিয়া কেন নাহি খাও, কিবা করো ধ্যান। তাই ব্রজেতে যদি কেউ মাদুকরি করে খায় তাতে দোষ নেই। ঠিক তেমনি ভাবেই সর্বত্র। তাহলে আগামী করলো রাধাষ্টমী ব্রত এবং পরের দিন পড়লো আমাদের পারণ, বৃষভানু মহারাজেরও আনন্দ উৎসব। নন্দ বাবা যেরকম নন্দ উৎসব করেছিলেন, বৃষভানু মহারাজও আনন্দ উৎসব করেছিলেন, অনেক দান দক্ষিণা করলেন। এখানে প্রমাণিত হলো যে সাধন ভজনে যদি কেউ মাৎসর্যতা করে তথাপিও তার ভজনে সিদ্ধি লাভ হইবে, তথাপিও সে সাধনে সিদ্ধি লাভ করতে পারবে, তথাপিও সে ভগবানকে পাবে। তাই মহাপ্রভুর কৃপাতে আমরা এই রাধা তত্ত্ব জানতে পেরেছি। রাধারানী হলেন আমাদের আশ্রয় তত্ত্ব। রাধারানীর চরণাশ্রয় করলে আমরা গোবিন্দকে পাব, এটা জানতে পারলাম। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম রে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর হইত কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম রে। রাধার মহিমা প্রেমর সীমা, রাধার মহিমা প্রেমর সীমা, জগতে জানাইতো কে গো, জগতে জানাইতো কে, জগতে জানাতো কে, জগতে জানাতো কে। আরে মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী, মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার, প্রবেশ চাতুরী, প্রবেশ চাতুরী সার। বরজ যুবতী ভাবের ভকতি, বরজ যুবতী ভাবের রতি, বরজ যুবতী ভাবের ভকতি, ভরত যুবতী ভাবে শকতি হইত কার গো, শকতি হইত কার, শকতি হইত তার, শকতি হইত তার। বলে গাও গাও পুন গৌরাঙ্গের গুণ, গাও গাও পুন গৌরাঙ্গের গুণ, গাও গাও পুন গৌরাঙ্গের গুণ, গাও গাও পুন গৌরাঙ্গের গুণ। সরল করিয়া মন, সরল করিয়া মন, সরল করিয়া মন, সরল করিয়া মন। বলে এ ভব সংসারে এমন দয়ালো, এ ভব সংসারে এমন দয়ালো, এ ভব সংসারে এমন দয়ালো, এ ভব সংসারে এমন দয়ালো। নাহি দেখি এক জন, নাহি দেখি এক জন, নাহি দেখি এক জন। আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেন বলিয়া, গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগে নগরী, আমি গৌরাঙ্গ বলি
বলিয়া নাগেন গলিয়া গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেন গলিয়া কে মনে ধরিনু দে কে মনে ধরিনু দে কে মনে ধরিনু দে আরে বাসুর হিয়া পাশান দিয়া বাসুর হিয়া পাশান দিয়া গড়িয়াছে কে মনে বিধি কে মনে গড়িয়াছে বিধি কে মনে গড়িয়াছে কে মনে গড়িয়াছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহিমার কথা আমাদের ভক্তগণ বর্ণন করে গেলেন, মহাজনগণ বর্ণন করে গেলেন। আজ যদি মহাপ্রভু না আসতেন আমরা এই রাধা তত্ত্ব জানতে পারতাম না। আর রাধা তত্ত্ব অতি গূঢ়, তাই সমস্ত ভাবের স্বরূপিণী হলেন আমার রাধা ঠাকুরানী, সমস্ত প্রেমের খনি হলেন আমার রাধা ঠাকুরানী, যার নামের এতই মহিমা না জানি তার ব্রতের কতই না মহিমা আছে। ব্রহ্মা বলছেন আমি জানিবা না জানি। এখানেই আমরা দ্বিতীয় শ্লোকে মঙ্গলাচরণের কথা বিশ্রাম দিচ্ছি। এবার আমরা মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকেতে প্রবেশ করব।